The quest to behold the divine in every living and inanimate form is sacred continuum or our ancient forebears. We have bowed before the sun, the moon, the wind, the rain, the earth. As the eternal rhythms of time unfurled, deepening our connection to the cosmos, expanding beyond the mere grasp of knowledge. In those primordial epochs, when creation and dissolution were but ephemeral reflections of greater metaphysical truth, we offered prayers with humble earnestness. May suffering be alleviated, may serenity and abundance emerge. To these invocations, the divine unveiled itself as a resplendent beacon of the unseen. As time passed, our rites evolved, their forms crystallizing into sublime structures of sacred beauty, yet ever insatiable in yearning. Symbols, hues, and consecrated labors wove a sacred tapestry, imbuing art with a profound divine significance. In this alchemical transmutation, a new sacred order emerged, one that harmonized spirit and expression, surpassing the confines of mortality. Art ascends to the divine, and in its ethereal glow, the divine is incarnate within art. The emergence of Pulluva community, traditionally entrusted with the sacred practices of Pulluvan Pattu and Sarpakalam, is rooted in the story veiled in divine mystery and ancestral grace. It is said that in an ancient time, as the holy grove of Kanduvavanam was engulfed in flames, a serpent, half consumed by fire, emerged in agony and approached Anandajanam, a noble woman drawing water from the sacred Nagamanikinar. Moved by compassion, she instinctively extended the earthen pot she held, offering the serpent refuge within its cool clay interior. As the serpent slithered into the pot, seeking solace, she gently closed its mouth, not to imprison it, but to preserve it and release it in safety. Another Andajanam, witnessing this act, questioned her, saying, "Why invite such power when we already dwell amidst the abundance?" And with those words, she was cast out, ostracized for her sacred act of mercy. Grief stricken but undeterred, the woman, now separated from her people, turned inward in prayer. She placed the pot upon the earth and entered in deep tapas, surrendering herself in divine. On the seventh day, from the very soil that the pot was rested, a Nagashri Chitrabidam aroused, seven-cornered, radiant and pulsating with sacred energy. From the serpent nest, a voice emerged, resounding through the silence. "From this day forward, you shall be known as Pulluvati, and I shall bear the name Nagashri Kanyaka." Thus was born the sacred bond between the Pulluva lineage and serpent deities. It is believed that this was none other than Anjana Maninagam, the 16-hooded divine serpent bestowing her blessings. Just as this tale echoing the spiritual wonder, there are countless others of Kaliyamardanam, of Ashtanagastuti, woven into the fabric of Nagagalam tradition. കതിരവേനുരിക്കും മുൻപേ കൽപ്പക മുല്ലപ്പന്തൽ തെരുവരെ അടിച്ചു നീക്കി ഗംഗചാണകം നേർതളിച്ച്
വിളക്കു തേച്ച് നെയ്യതിൽ നിറച്ചു പാർന്ന് അലക്കിയ ശീല ചിന്തി ഇട്ടഴകിയ തിരിയുമിട്ട് ദീപത്തെ കൊളുത്തി വെച്ച് പരനിറപ്പും വെച്ച് ചെപ്പിന്മേൽ ചെമ്പഴുക്ക വെറ്റില കെട്ടുവെച്ച് അംഗവും നീരുമാടി അലക്കിയ മാറ്റുടുത്ത് ചതുരിച്ച കുറിയും തൊട്ട് ശങ്കര ശരണമിന്ന് നേരെ കിഴക്കു നോക്കി എഴുത്തുകൊള്ളും മുൻപേ പഠിച്ചതൊക്കെ വിളങ്ങണം ശ്രീമഹാ ഗണപതിയെ
കാർഗോടകൻ മഹാപത്മനും പത്മനും ശംഖുഭാലാക്യൻ ഭൂഷൺ താനും The sacred art form of Kalam encompasses a diverse array of forms, each rich in symbolism and spiritual depth. Among them are Puttukalam and Ashtanagakalam, evoking distinct mythological and ritualistic themes. The sublime union of Shiva and Shakti, manifestation of cosmic masculine and feminine energy, is also rendered in certain Kalam. Mythic figures such as Kadru and Vinida grace other variations, each embodying their own layers of ancient narratives. Other evocative forms include Nethukalam and Pachakettukalam, each drawn with ritual precision and artistic devotion. In the stillness of afternoon, following the sanctity of meal and purifying bath, the Bhasmakalam is delicately inscribed using only sacred ash. This sacred artwork often reveals the majestic countenance of Nagaraja, the serpent king, rising from ash like a vision from another realm, embodying his divine grace. സർപ്പവർണ്ണങ്ങളുടെ സൽക്കഥ ചൊല്ലുവാൻ നാവിൽ തുണയ്ക്കണം ദേവി സരസ്വതി.
ശിവനും ശിവശക്തിയും മൂന്നു തല വാഴും മൂലമണി നാഗങ്ങൾ നാലു തല വാഴും നാഗരാജാക്കളും അഞ്ചു തല വാഴും അഞ്ജനമണി നാഗങ്ങൾ ആറു തല വാഴും അകമ്പുക്കു സർപ്പമേ ഏഴു തല വാഴും എഴുകൂല നാഗങ്ങൾ എട്ടു തല വാഴും അഷ്ടനാഗങ്ങളും ഒൻപത് തല വാഴും ധൂളിമണി നാഗങ്ങൾ പത്തു തല വാഴും പറനാഗ സർപ്പമേ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രീയ വൈശ്യനും ശൂദ്രനോ ബ്രാഹ്മണരാകും മണിനാഗ സർപ്പങ്ങൾ ക്ഷത്രിയനാകും അഞ്ജനമണി നാഗങ്ങൾ വൈശ്യനാകും കരുനാഗ സർപ്പമേ ശൂദ്രനാകും നിലമണി നാഗങ്ങൾ ലിംഗിനി നാലു ജാതി സർപ്പവംശങ്ങളും ഇങ്ങിനി നാലു ജാതി നാലു നാമങ്ങളും ആമയുടെ നല്ലതൊരു പാമ്പുമേക്കാട്ടല്ലേ പാമ്പുമേക്കാട്ടു വാഴും ശ്രീയാനന്ദൻ വാസുകി ആയിരത്തേട്ടുണ്ട് കിട്ടും ഫണങ്ങളും ആയിരം കേട്ടാലേ പള്ളി കൊള്ളും ഭവാൻ പാലാഴിയിൽ പള്ളി കൊള്ളും മാധവൻ പാലാഴിയിൽ പള്ളി കൊള്ളും മാധവൻ ശങ്കരാശിവൻ കാത്തുകൊണ്ടിടണം ആദിനാഥനാമനന്ദന്റെ പാദത്തിൽ വന്നിച്ചു ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേൻ
When cow dung is mixed with water and sprinkled over the land, it symbolizes the purification and sanctity of the earth. Following this ritual, the Ganapati Stuti is recited, invoking divine blessings, and Ashtanagas are praised, honoring the celestial power. In this sacred tradition, Janamanjayan placed the revered Ashtanagas for the welfare of the world before proceeding to bring the Sarpasatra ceremony to an end. Kadru and Vinida, the wives of sage Kashyapa, are the central figures in the ancient story. According to the legend, it was in the branches of Kadamba tree on the banks of Kalindi river, the Garuda, the celestial bird, carried the Amrit, the nectar of immortality. To this day, it is believed that the Kadamba tree still stands by the Kalindi river, a living testament to the sacred myth. കാശ്യപനുടെ ഭാര്യമാർകളിൽ കാശ്യപനുടെ ഭാര്യമാർകളിൽ വേഷകദ്രുവിനേറയോടാശയെന്തെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവശടാശയെന്തെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവശമുള്ളതു പറഞ്ഞാൽ താരാ പ്രസാദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യത കണ്ടു ഞാൻ എത്രയും പ്രസാദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാതിവൃത്യത കണ്ടു ഞാൻ ചിത്തെ സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചുള്ളതിൽ ചിത്തെ സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചുള്ളതിൽ ആവാതല്ലി പാട നീടാ നിങ്ങളുടെ എത്രയും പ്രസാദിച്ചു നിന്നോട് സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചുള്ളതു ചിത്ര സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചുള്ളതു ആവതല്ല പറഞ്ഞിടാ നിങ്ങളുടെയൊരു ശീലവൈഭവം ശീലവൈഭവം കണ്ടു കണ്ടു മീരിൽ പരം നിങ്ങളുടെയൊരു ശീലവൈഭവം കണ്ടു കണ്ടു മീരിൽ പരം വന്നു വർദ്ധിച്ചാൽ മോദം ചിന്തിച്ചാൽ വന്നു വർദ്ധിച്ചാൽ മോദം ചിന്തിച്ചാൽ ആവാതെല്ലെന്നോ കേട്ടാലും വന്നു വർദ്ധിച്ചാൽ മോദം ചിന്തിച്ചാൽ ആവതല്ലോ കേട്ടാലും സാരമായി വരും നിങ്ങൾക്കെന്തെന്നും സാരമായി വരും നിങ്ങൾക്കെന്തെന്നും വീണ്ടും നാലതു തന്നിടാ സാരമായി വരും നിങ്ങൾക്കെന്തെന്നും വീണ്ടും നാലതു തന്നിടാ പാരാതെ മമ സന്ദേഹമില്ലേ പാരാതെ മമ സന്ദേഹമില്ലേ മെന്നു നിങ്ങളറിയുക
ചൊന്ന വാക്കുകൾ ഭാര്യമാരോട് കേട്ടിട്ട് പൂർണ്ണ സന്തോഷാൽ മോടിയിരുവരും പൂർണ്ണ സന്തോഷാൽ മോടിയിരുവരും ആഗ്രഹം അതുണർത്തിച്ചു. സന്തോഷാൽ മോടിയിരുവരും ആഗ്രഹമതുണർത്തിച്ചു. പുത്രന്മാരതു ആയിരം ഇനി പുത്രന്മാരതു ആയിരം ഇനി ഉത്ഭവിക്കുവാൻ മോഹവും പുത്രന്മാരതു ആയിരം ഇനി ഉത്ഭവിക്കുവാൻ മോഹവും എത്ര മോദനം കാശ്യപനോട് എത്ര മോദനം കാശ്യപനോട് കദ്രു യാചിച്ചു നീതു പുത്രന്മാരതു ആയിരമേനെ പുത്രന്മാരതു ആയിരമേനെ ഉത്ഭവിക്കുവാൻ മോഹം എത്ര മോദന കാശ്യപനോടു എത്ര മോദന കാശ്യപനോടു കദ്രു യാചിച്ചു നേതു. അന്നേരം വിനദാവുണർത്തിച്ചു അന്നേരം വിനദാവുണർത്തിച്ചു രണ്ടു പുത്രനെ നൽകണം. അന്നേരം വിനദാവുണർത്തിച്ചു രണ്ടു പുത്രരെ നൽകണം. നന്നായി തേജസ്സും ശൗര്യവും ഫലം നന്നായി തേജസ്സും ശൗര്യവും ഫലം മുള്ളവരായി തീരണം. ദയുണർത്തിച്ചു അന്നേരം ദയുണർത്തിച്ചു രണ്ടു പുത്രരെ നന്നായി തേജസ്സും ശൗര്യവും ബല നന്നായി തേജസ്സും ശൗര്യവും ബല ഉള്ളവരായി തീരണേ. കാശ്യപനുടെ ഭാര്യമാർകളിൽ കാശ്യപനുടെ ഭാര്യമാർകളിൽ വേഷകദ്രുവീനദയോടാശയെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യ ദാശയെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കാവശ്യ ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ തരാ. A rich tapestry of Kalam traditions unfolding across sacred spaces. Each forms a visual hymn to the divine. Among these are the Nagechikalam, Nagarajakalam, Ashtanagakalam, Bhudakalam, Sandanakalam, Sandadikalam, Nagakalikalam, and the profoundly symbolic Kaliyamardanam. Of this, Kaliyamardanam is especially elaborate and time-honored, demanding both patience and devotion. Its intricate patterns and spirituality-charged imagery of the Kalam unfold slowly, like a sacred offering rendered through the hands of meditative artistry. സാധുവാൻ മാതാവേ സാധുവാൻ മാതാവേ കേദം കാണാകിടോ സാധുവാൻ മാതാവേ കേദം കാണാകിടോ ആദികൾ വന്നിതു തീർത്തിടാൻ സകലം ആദികൾ വന്നിതു തീർത്തിടാൻ സകലം
സാധുവാൻ മാതാവേ സാധുവാൻ മാതാവേ കേതങ്ങളെ കേടോ സാധുവാൻ മാതാവേ കേതങ്ങളെ കേടോ ആദികൾ വാഴ്ന്നതോ തീർത്തിടാ സകലം ആദികൾ വാഴ്ന്നതോ തീർത്തിടാ സകലം യാതൊരു പരിഭ്രമം ചേതസ്സിലുണ്ടാകില്ല യാതൊരു പരിഭ്രമം ചേതസ്സിലുണ്ടാകില്ല ബോധിച്ചാലും നിന്റെ മാനസേ സകലം ബോധിച്ചാലും നിന്റെ മാനസേ സകലം യാതൊരു പരിഭ്രമം ചേതസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട യാതൊരു പരിഭ്രമം ചേതസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ബോധിച്ചാലും നിന്റെ മാനസേ സകലം ബോധിച്ചാലും നിന്റെ മാനസേ സകലം ഉള്ളതു സൂക്ഷിച്ചാൽ ഉള്ളതു സൂക്ഷിച്ചാൽ ഗണ്ണവും ചെയ്യാതെ നീരും നേടുക ഗണ്ണവും ചെയ്യാതെ നീരും നേടുക അണ്ടമൊന്നോമിനെ ഉള്ളതു സൂക്ഷിച്ചാൽ അണ്ടമൊന്നോമിനെ ഉള്ളതു സൂക്ഷിച്ചാൽ ഗണ്ഡവും ചെയ്യാതെ നീരും നേടുക ഗണ്ഡവും ചെയ്യാതെ നീരും നേടുക പണ്ഡിതനാമൊരു പുത്രനമതിധീരൻ പണ്ഡിതനാമൊരു പുത്രനമതിധീരൻ എന്നോടെ വന്നു ജാതനായി പിറക്കാം എന്നോടെ വന്നു ജാതനായി പിറക്കാം പണ്ഡിതനാമൊരു പുത്രനാമതിധീരൻ പണ്ഡിതനാമൊരു പുത്രനാമതിധീരൻ എന്നമോടെ വന്നു ജാതനായി പിറക്കും എന്നമോടെ വന്നു ജാതനായി പിറക്കും അന്നവനും നിന്റെ ദാസ്യമായുള്ളത് എന്നവനും നിന്റെ ദാസ്യമായുള്ളത് നന്നായി തീർത്തു സുഖത്തെ വരുത്തിടും നന്നായി തീർത്തു സുഖത്തെ വരുത്തിടും നിന്റെ ദാസ്യമായുള്ളത് അന്നവനോ നിന്റെ ദാസ്യമായുള്ളത് നന്നായി തീർത്തു സുഖത്തെ വരുത്തിടും നന്നായി തീർത്തു സുഖത്തെ വരുത്തിടും ഇനി വേണ്ട എന്നോട് വചനങ്ങൾ വന്നതാ ഇനി വേണ്ട എന്നോട് വചനങ്ങൾ ഭിന്നമായി വരും എന്നും ഓർത്തിടേണ്ട ഭിന്നമായി വരും എന്നും ഓർത്തിടേണ്ട ഇനി വേണ്ട മന്നതായിനി വേണ്ട എന്നോട് വചനങ്ങൾ മന്നതായിനി വേണ്ട എന്നോട് വചനങ്ങൾ ഭിന്നമായി വരുമെന്നു ഓർത്തിടേണ്ട ഭിന്നമായി വരുമെന്നു ഓർത്തിടേണ്ട എത്രയും ശക്തിയും കീർത്തിയും അവനുണ്ടാൽ എത്രയും ശക്തിയും കീർത്തിയും അവനുണ്ടാൽ എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക ശക്തിയും കീർത്തിയും അവനുണ്ടാ എത്രയും ശക്തിയും കീർത്തിയും
പുത്രനാണെന്നു ചിത്തേ അത്രയും മഹത്തായ പുത്രനാണെന്നു ചിത്തേ എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക മഹത്തായ അത്രയും മഹത്തായ പുത്രനാണെന്നോ ജിത്തേ അത്രയും മഹത്തായ പുത്രനാണെന്നോ ജിത്തേ എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക എത്രയും വിശ്വാസമോടിരും നേടുക ഗുണദോഷം സാധുവാനമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരം ഗുണദോഷം സാധുവാനമ്മയ്ക്ക് ചിത്തം തെളിയുവാൻ അരുണനുണർത്തിച്ചു ചിത്തം തെളിയുവാൻ അരുണനുണർത്തിച്ചു ദോഷം ഇത്തരം ഗുണദോഷം സാധുവാനമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരം ഗുണദോഷം സാധുവാനമ്മയ്ക്ക് ചിത്തം തെളിവാനായി അരുണനുണർത്തിച്ചു ചിത്തം തെളിവാനായി അരുണനുണർത്തിച്ചു സാധുവാൻ മാധവേ ഖേദം കളകിടോ സാധുവാൻ മാധവേ ഖേദം കളകിടോ ആദികൾ വന്നിതു തീർത്തിടാ സകലം ആദികൾ വന്നിതു തീർത്തിടാ സകലം A total of 56 distinct columns may be drawn, each one a profound embodiment of divine and mythological symbolism. In total, 118 sacred images are created. This revered art form is known by multitude of names: Sarpakalam, Nagakalam and Pampinkalam. The nomenclature of this sacred practice shifts with land, adorning the regional variations like Pambintullal and Nagapata. Each name a testament to the rich and cultural diversity and local tradition imbued with the traditional timeless art. ഇളകേ ഇളകിനെ ഇളകുനാകെ ഇളകി വാ നടുവാനും കാലമാകുന്നേ ഇളകന്റെ ഇളകുനാകെ ഇളകി വന്നാടുവാനും കാലമാകുന്നേ അടിയാലേ വയോമാകും അടിയിളകേ അടിയാലേ വായുമാകും മുടിയിളകേ അടിയാലേ വായുമാകെ അടിയിളകെ മുടിയാലേ വായുമാകെ മുടിയിളകെ കൊടുത്താരു കൂട തമ്മിൽ വാസിച്ചുറവാൻ പിടിച്ചാരു പൂക്കുലമിൽ കരി ൊരു പുടകാനിൽ വാദിച്ചുറവാടിച്ചുള്ള പുകുലയുടെ തരി കൊഴിവാ ആകെ ശ്രീ കന്യാവും നാഗരാജാവേ ഞാനിട്ട കളം കൊള്ള പൂജ കൊള്ളാൻ വാ നാഗശ്രീ കന്യാവേ നാഗരാജാവേ ഞാനിട്ട കളം
വണ്ണം കൊടിയും വയ്ക്കാം വനം പണിതിയേറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടി ഒളിച്ചെന്റെ കൂടത്തിൽ നാഗം ആണ്ടാർ വനം പണ്ട് തീയരിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടി ഒളിച്ചെൻ്റെ കൂടത്തിൽ നാഗം കുടം കൊട്ടി ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആടി ഓടിയതാ വരുന്നു നാഗം കുടങ്കോട്ടി മുഴക്കം കേട്ടാൽ ആടി ഓടിയാത വരുന്നു നാഗം ആണ്ണാർ വനത്തിലും ജനിച്ചു നിങ്ങൾ ഉള്ളുവ കുടത്തിൻ്റെ അണി മുഴക്കം കേട്ടാൽ ആടി ഓടിയാത വരുന്നു നാഗം ആവിയിലെ വൃക്ഷമിതാ മുറിച്ചു പോയാൽ പാലുള്ള വൃക്ഷം നാട്ടി ആരിലെ വൃക്ഷമാതു മുറിച്ചു പോയ പാലുള്ള വൃക്ഷം നാട്ടി കുടിയിരുത്ത കാവിലെ ചിത്രപീഠം ഉടഞ്ഞു പോയാൽ നാഗമണി ചിത്രപീഠം അതിലെ ചിത്രവീടം ഉടഞ്ഞു പോയ നാഗമാണി ചിത്രവീടം വെട്ടിവെപ്പിക്കാം ആടാടു ആടുനാഗം ആടുനാഗേ ആടിയിട്ടു വായു എൻ്റെ മണ്ണലത്തിലെ ആടുനാഗെ ആടുനാഗെ ആടിയിട്ടു വായോയന്റെ മണ്ണലത്തില് പാണ്ടാർ വനത്താണ് സത്യത്താണ് പത്താംഗ പരമാർത്ഥം അരുളി ചൊല്ല്. In the sanctified lineage of this sacred art form, our ancestors once inscribed its mysteries upon palm leaves. Delicate manuscripts that bore the breath of devotion and weight of timeless knowledge. These ancient texts, composed with reverent hands, carried the essence of ritual, myth, and divine vision. Yet, in the wake of a great deluge, a catastrophic flood, those invaluable records were lost. In the generation that followed, the devoted sages and scholars sought to restore what had been submerged. The tradition was later transcribed to Sanskrit in an effort to preserve its sanctity and transmit its divine essence. In time, it was recounted once more, this time in Malayalam by Varavur Padikkalatra Kunjan Nayar, a revered figure whose life remains shrouded in mystery, his era unrecorded, but his contribution eternal.
Through this remembrance, the lost verses of the sacred art form were etched back into the world, allowing the tradition to live on, resonance, radiant and divine.